नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ 28 मार्च 2025 शुक्रवार और आज मुझे नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, राशन सामग्री बंटन पर समय निर्धारित। चलित वर्ष ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी राज्य में समस्त जिले में आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने को खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षर अवगत करा जायछि। साधारण बंटन व्यवस्था अंतर्गत हिताधिकारी माननकु राशन सामग्री सकाळ 7 घटिकारु 10 घटिका एवं संध्या 5 घटिकारु 8 घटिका मध्य बंटन करने को विभाग पक्षर परामर्श दि जाइछि। ए संक्रांत रे आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करने को जिलापाड़ माननकु विभाग पक्षर अवगत करा जाइछि। एथिसह खरा दाउरू रक्षा पाइबा पई हिताधिकारी माननक पई सरकारी सुलभ मूल्य दुकान गुड़िकरे अस्थायी आश्रयस्थली पानीय जल ओआरएस मौजूद भड़ी व्यापक आनुषंगिक व्यवस्था करने परामर्श दि जाइछि। नंबर 2, भारत गस्तरे आसिबे पुटिन, सूचना देले रूसियार वैदेशिक मंत्री। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन बहुत जल्दी भारत गस्तरे आसुछंती। एने रूस गुरुवार आधिकारिक स्तर में सम्मति प्रदान करिछि। गत वर्ष शेष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्को गस्त करथिले। एही गस्त समय रे पीएम मोदी पुटिन को भारत गस्तरे आसिबा पई निमंत्रण प्रदान करथिले। तेबे 2022 मसीहा परठू रूस और यूक्रेन युद्ध लागिबा परे यह पुटिन प्रथम विदेश गस्त हेबाकू जाउछि। रूसियार वैदेशिक मंत्री सर्गेई लाव्रोव पुटिन भारत गस्त पई प्रस्तुति चलीछि बोली सूचना देइछंती। नंबर 3, रायरंगपुर तहसील विभिन्न स्थान 95 रु ऊर्ध्व जबरदखलकारी घर उपरे बुलडोजर चढ़ी माटी मिसाइला। रायरंगपुर सहर एवं प्रगतिशील सहर हेबाकू जाउछि। केंद्र और राज्य सरकार विकास फोकस रे रायरंगपुर सहर महामहिम राष्ट्रपति एवं डबल इंजिन सरकार हेबा फଳରେ बहुमूल्य कोटी कोटी टंकार विभिन्न सरकारी प्रकल्प हेबापई अनुमति मिलिबा सह अर्थ मध्य मंजूर होइछि। प्रकल्प स्थापना पाई जमी दरकार, किंतु बहुमूल्य जमी सबु दीर्घ वर्ष है जबरदखलकारी जमी दलाल एवं जमी माफिया कब्जारे। सेमानक अमाप प्रभाव जोगु प्रकल्प आरंभ हो पारु नथिला। तेणु सही घरगुड़ी को 2टी पर्यायर रायरंगपुर तहसील तरफ बुधवार दिन बुलडोजर लगाई उच्छेद करा जायछि। सेहिभଳି कलेज छक पाखरे जातीय राजपथ कड़े थिबा पौरांचल 7टी गृह एवं सन्निकट नुआगाँवर सरकारी जमी रे थिबा 42 रु ऊर्ध्व दुकान गृह घर एवं घरगुड़िकर मालिक माने निज जिनिस नहीं सारी प्रशासन तरफ बुलडोजर लगाई संपूर्ण उच्छेद करा जायछि। नंबर 4, जड़ुछि ओडिशा 40 डिग्री उपरे 3टी सहर। राज्य में आज तापमात्रा 40 डिग्री टपिछि। आज झारसुगुड़ारे राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा 41.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर यह सूचना दि जाइछि। पाणीपाग विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି जे संबलपुर रे 40, हीराकुद रे 40.1, राउरकेला रे 39.4, चांदबाली रे 38.8, भुवनेश्वर रे 38.5, केन्दुझर रे 37 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती कहिसेंती मार्च 28 तारिख पई संबलपुर एवं बौद्ध जिला को येलो वार्निंग रही, जहाँ फल तापमात्रा 40 डिग्री किंबा ता उपरे रहिबो। नंबर 5, महंगा हेबो कैंसर, डायबिटीज एवं हृदघात मेडिसिन। मधुमेह एवं कर्कट रोगी माननकु एक बड़ झटका लागिबाकू जाउछि। एक रिपोर्ट अनुसार कर्कट, मधुमेह, हृदरोग एवं अन्यान्य आंटीबायोटिक समदे सरकारी नियंत्रित औषध गुड़िक खूब शीघ्र महंगा होइजिबो। सूत्र अनुसार यह औषध गुड़िकर मूल्य 1.7% वृद्धि पाइबार आशा करा जाउछि। मूल्य वृद्धि पर कैंसर, मधुमेह, हृदघात जनित रोगर आंटीबायोटिक एवं जरूरी औषध दाम वृद्धिर प्रभाव ग्राहक मानक उपरे आसंता 2 रु 3 मास भितर पड़िबो। कारण वर्तमान कंपानी पाखरे 90 दिन औषध स्टॉक पूर्वर रही। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड ड्रगिस्ट महासचिव राजीव सिंघल कहिसेंती जरूरी औषध गुड़िकर मूल्य बढ़िले फार्मा कंपानी गुड़िक सामान्य आश्वस्ति मिलिबो। नंबर 6, बुड़ीगला सबमरीन 6 पर्यटक मृत। इजिप्टर हरुघोड़ा सहर स्थित लोहित सागर उपकूल गुरुवार पर्यटकों को नहीं जाउथिबा एक बुड़ा जहाज बुड़ी जाइछि। एही दुर्घटना प्राय 6 विदेशी पर्यटकों मृत्यु होइथिबा बेले 9 जन गुरुतर होइथिबा कुहाଯାଉଛି। रिपोर्ट मुताबक एही घटनारू 29 लोकों को उद्धार करा जाइछि। अन्य गुरुतरों को चिकित्सा पाई डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। बुड़ी जाइथिबा सबमरीन रो ना सिंधबाद। एथिरे मोट 84 जन रहिथिले।
ସମୁଦ୍ରତଟ ହାର୍ବର ନିକଟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ନେଇ 21 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସିନ୍ଦବାଦ ସବମରିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର 44 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଏମାନେ ଲାଲ ସାଗର ଗଭୀରତାରେ କୋରାଲ ଫିସ୍, ଟ୍ରପିକାଲ ମାଛ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଟୁରିଷ୍ଟ ସବମରିନ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 72 ଫୁଟ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନି। ନମ୍ବର 7, ଘାଟାରେ ଚାଲିଛି OSRTC। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଘାଟାରେ ଚାଲିଛି OSRTC। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବେ କ୍ଷତିରେ ଚାଲିଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 45 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 18 କୋଟି 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 26 କୋଟି 62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଆୟ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥିବା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ସେହିପରି 2022-23ରେ 145 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 164 କୋଟି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 156 କୋଟି 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ ରହିଛି 183 କୋଟି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 8, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରୁ ସ୍ୱଦେଶୀ VLSR-SAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ DRDO ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଆଜି ମିଳିତ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ ବିକଶିତ VLSR-SAM କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବେ ବିକଶିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଚାନ୍ଦିପୁର ସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ଘାଟି ITRରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 12ଟା ବେଳେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସମୀପ ଏବଂ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଆକାଶମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବେ ମାଟି ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଏକ ଲଞ୍ଚର ବା ନିକ୍ଷେପ ଉପକରଣରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସୀମା ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ନିମ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 9, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼, 4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା କ୍ଷୀର ଦାମ। ଆଜିକାଲି ଦେଶରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପନିପରିବା ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କ୍ଷୀରର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। କ୍ଷୀର ଦାମ 1.5 ନୁହେଁ ବରଂ 4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମିଲ୍କ ଫେଡେରେସନ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନନ୍ଦିନୀ ନାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କ୍ଷୀର ଦାମ ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ KN ରଞ୍ଜନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 4 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନମ୍ବର 10, ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଐତିହାସିକ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଚିଠିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଇତିହାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 1971 ମସିହାରେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ଯୁଦ୍ଧର ଅତୁଟ ଆତ୍ମାକୁ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଭାରତର ଭୂମିକା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲଘୁସଂଖ୍ୟକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ନିଜର ଚିନ୍ତା ବାଣ୍ଟିଛି। ଢାକା କହିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଥିଲା। ନମ୍ବର 11, ଲୟର PMG ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଲୟର PMG ପାଲଟିଲା ରଣକ୍ଷେତ୍ର। ଟେକା ପଥର ମାଡ଼, ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଅଣ୍ଡା, ଟମାଟୋ, ପାଣି ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା। ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ଗଡ଼ାଇ ଗଡ଼ାଇ ପିଟିଲା ପୋଲିସ। ତୁଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ମହମ୍ମଦ ମକି ଗିରଫ। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଲୟର PMGରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟାରିକେଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ପୁଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ପୁଲିସ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ମାଡ଼ କରିଛି। କେବଳ ପାଣି ନୁହେଁ, କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା ପୋଲିସ। ନମ୍ବର 12, ଡମି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ CBSEର ଝଟକା, ଦେଇପାରିବେନି ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା। ଡମି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ CBSE ବୋର୍ଡର ଝଟକା। ଏବେ ଏପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସିବିଏସ୍ଇର ଜୈନିକ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟମି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ନମ୍ବର 13 ୟୁକ୍ରେନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆଉ ମିଳିବନି ସୈନ୍ୟ ସହାୟତା, ନାଟୋ ବଦଳାଇଲା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟା ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ସୈନ୍ୟ ସହାୟତାରୁ ଓହରିଲା ନାଟୋ। ଯୁଦ୍ଧପୀଡ଼ିତ କିଭକୁ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ନାଟୋ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଯୋଜନାରୁ ପଛକୁ ହଟିଛନ୍ତି। ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ୟୁକ୍ରେନର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବଡ଼ କାରଖାନା ଖୋଲିବ ଚୀନ କମ୍ପାନୀ BYD। ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ କାର୍ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛି ଚୀନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BYD। 2024ରେ କମ୍ପାନୀ ଟେସ୍ଲାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଧିକ ରେଭେନ୍ୟୁ କମାଇଛି। କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ BYD 2024ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 107.2 ବିଲିୟନ ରେଭେନ୍ୟୁ କମାଇଛି, ହେଲେ ଟେସ୍ଲା ମାତ୍ର 97.7 ବିଲିୟନ ରେଭେନ୍ୟୁରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ନମ୍ବର 15 ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପାଇଁ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିବାଦ। ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଛାତ୍ର ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁଫୋବିକ୍ କହିବା ସହ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପଟଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଣିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ସରିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍, ବୌଦ୍ଧ ପୁରୁଣା କଟକକୁ ଗଡ଼ିବ ରେଳ। CRS ଟିମ୍ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପୁରୁଣା କଟକ ନବନିର୍ମିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଣା କଟକରୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରନ୍ ରେଳଟି ବୌଦ୍ଧ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ନୂତନ ରେଳ ଧାରଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ୟାକେଜ 2, 3 ଏବଂ 4ର କାମକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଜିର ରେଳ ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ରେଳ ସେଫ୍ଟି କମିଶନର ବ୍ରିଜେଶ କୁମାର ମିଶ୍ରା, ସମ୍ବଲପୁର DRM ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡେ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ, ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର RP ଯାଦବ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 17 ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ 5 ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସେନାର ଏନକାଉଣ୍ଟର, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 5 ଆତଙ୍କୀ ନିହତ। କାଠୁଆରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ 5 ଆତଙ୍କୀ ନିର୍ପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 2 ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ରବିବାରଠାରୁ ଚାଲିଛି ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋଳାଯାଇଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ହଲଚଲ, 139 ପୋଲିସଙ୍କୁ ବଦଳି କଲେ SP। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। 139 ଜଣ ପୁଲିସଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା SP ସାଗରିକା ନାଥ ଅଚାନକ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନୁହନ୍ତି ବରଂ 37 ଜଣ APR କନେଷ୍ଟବଳ ଓ 62 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ସମୁଦାୟ 139 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା, ଫାଣ୍ଡି ଏବଂ ବିଟ୍ ହାଉସ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏପରି ବଡ଼ ଧରଣର ବଦଳି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସକୁ ହଲଚଲ କରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ SP ନାଥଙ୍କ ଅଚାନକ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 19 ଚକାଚକ ରହିବ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 9,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କଲେ ସରକାର। ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ 9,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NH ନେଟୱାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 17,884 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚୁକ୍ତି STMCକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 5 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା IPL 2025ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ SRH ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 190 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ 23 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ନିକୋଲସ୍ ପୁରନ, ମିଚେଲ ମାର୍ସ ଏବଂ ଶର୍ଦୁଲ ଠାକୁର LSGର ବିଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନାୟକ ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।